सबरीमाला मंदिर और नारी भक्त केरल प्रदेशर पाथानाथियता जिलार पश्चिम घाटरे प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर अवस्थित। एही मंदिर रे अधिष्ठित देवतांक नाम आयप्पा स्वामी। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति बेलकु एठारे मेला होइथाय। दुर्गम पहाड़िया रास्तारे खाली पादरे चली चली लक्ष लक्ष संख्यारे भक्तगण मंदिर को आसी थांती। 2011 मसीहार मकर संक्रांति मेला रे दला चकटा जोगु 100 रु अधिक भक्तों मृत्यु घटी। एही मंदिर परिचालना कमिटी त्रावणकर देवासन बोर्डर रिपोर्ट अनुसार गत 2009 रु 10 मसीह प्राय 120 कोटी टंका पर्यंत भक्तों दान दक्षिणारू प्राप्त होइथिला। एइथिरु अनुमान करि हेउछि जे एही मंदिरर ख्याति केते सुदूर प्रसारी एवं केते बहु संख्यारे भक्तों आगमन हेउछि। शुणा जाउथिबा किंबदंती अनुसार शह शह वर्ष पूर्वरु आयप्पा स्वामी महिष नामक एक दानव को बध करी साबरीमाला पहाड़ को आसी घोर तपस्या करथिले। कालक्रमे तांक नामरे सेठी मंदिरटीए तैयारी होइछि। आयप्पा स्वामी ब्रह्मचारी थिले। प्रचलित प्रथा अनुसार तांकु दर्शन करिबा पाई 10 रु 50 वर्ष वयस्का स्त्री लोक मंदिर भितर को जाई परिबे नाही, कारण एही बयस रे स्त्री माने रजस्वला होइथांती। सेमानंकर प्रवेश जोगु मंदिर और देवता अपवित्र होइजिवो। देशर अन्यान्य मंदिर मानक भली एही मंदिरर ख्याति और संपन्नता थिबा किछि नुआ कथा नुहे। नुआ कथा वर्तमान चर्चारे अछि जे स्त्री मानंकु मंदिर रे प्रवेश पाई बारण प्रथा काहीकि। प्रचलित प्रथा को उल्लंघन करी जड़े ख्याति संपन्ना महिला मंदिर भीतर को पशी आयप्पा स्वामी को भूल रे छुई देइथिबा कथा स्वीकार करि दैछंती। 2 थर फिल्म फेयर पुरस्कार पाइथिबा कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स रो प्रथम महिला अध्यक्षा डॉक्टर जयमाला गत 2006 मसीह मंदिर अधिकारी को गोटे चिठी फैक्स जोगे पठाइथिले। सेथिरे से उल्लेख करिथिले जे गत 1987 मसीह जनगहली भितरे ठेला पेला जोगु भूल रे मु भगवान आयप्पा स्वामी को छुई देइथिली। सेही भूल पाई मु वर्तमान प्रायश्चित करबा को चाहूची। एही पत्र पाइबा परे मंदिर पूजक गोष्ठी रे चांचल्य खेलीगला। किए कहिला एहा संपूर्ण मिछ कथा, किए कहिला जदि सत तेबे कौन प्रतिकार करा जिवो। नाना प्रकार कल्पना जल्पना परे 2010 मसीहा डिसेम्बर 14 तारिख रे पाथनाथियता जिलार गोटे अदालत रे डॉक्टर जयमाला सहित केरलर जड़े ज्योतिष पी उन्नीकृष्णन एवं तांक सहयोगी रघुपति विरुद्ध रे अभियोग पत्र दाखल करदेले। मंदिरर गौरव नष्ट करने सहित भक्त मानकर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाइथिबा दोषरे एही 3 जण दोषी बोली अभियोग होइछि। डॉक्टर जयमाला एहार प्रतिवाद करथिले। डॉक्टर जयमाला रिहेबिलिटेशन ऑफ रूरल वोमेन इन कर्नाटक उपरे गवेषणा करी बांगालोर विश्वविद्यालय तरफरु तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हाथरू डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त करथिले। आश्चर्य लगुछि जे सेही जयमाला एबे साबरीमाला मंदिर को स्त्री मानकर प्रवेश अधिकार दाबी करुछंती काहीकि। मंदिर को गले स्त्री मानकर फायदा कौन हेबो। महिला मंदिर प्रवेश दाबी करी से एका नुहंती। हैदराबादर सुंदरी श्रिया सारन सहित अनेक महिला सेलिब्रिटी मध्य जयमाला सपक्ष रे ठिया होई गले। केतेक महिला संगठन तर्क कले देशर किछि मंदिर रे महिला माने पूजारिणी भावे रहिथिबा स्थले साबरीमाला मंदिर रे स्त्री मानक प्रवेश पाई बारण काहीकि। 2006 मसीह केतेक महिला वकील गोटे जनहित मामला दाखल करी महिला मंदिर प्रवेश सपक्ष रे कानून लड़ई आरंभ करदेले। सेमानंकर तर्क थिला भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथ रे एही भली बारणर उल्लेख नाही, तेणु स्त्री मानकु प्रवेश अधिकार दिया जाऊ। केरलर एलडीएफ सरकार सुप्रीम कोर्ट रे पिटिशन दाखल करी तर्क देले संविधान रे लिंग भेद रखिबा नीति विरुद्ध एवं महिला पाई एभली प्रतिबंधक रखिबा अर्थ महिला मानकर सांविधानिक अधिकार को उल्लंघन करने सहित समान।
ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ 2018 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ଏହି ରାୟ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେଠିକା କଟ୍ଟରବାଦୀ ଧର୍ମଗୁରୁ ନମ୍ବୃଦି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। ଆମେ ସରକାରୀ କାନୁନକୁ ମାନିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବେଶ କିଛି ଦିନ ସେଠାରେ ଧର୍ମଭୀରୁ ନାରୀ ସଂଗଠନ ଓ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଲା। ମଜା କଥା ହେଉଛି, ଏହିସବୁ ସଂଘର୍ଷ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବା ଆୟାପ୍ପା ସ୍ୱାମୀ ନୀରବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମର୍ଥ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୂଜକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହ କିଛି ବୁଝାମଣା ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ଅଛି। ଅସଲ ସମାଧାନ ଏବେ ବି ହୋଇନାହିଁ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରାବଣକୋର ରାଜଶାସନରେ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ମନା ଥିଲା। ସାର୍ବଜନୀନ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଇବା ବି ମନା ଥିଲା। ଦଳିତ ବର୍ଗ ଏକତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି ପୋଖରୀମାନଙ୍କରୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ପୁରୁଣା ତ୍ରାବଣକୋର ରାଜଶାସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାବରୀମାଳା ମନ୍ଦିରର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭଳି ମାନସିକ ଗୋଲାମୀ କରିବାକୁ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଧିକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବା ହିଁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହା ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁରାବସ୍ଥା ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ କାହିଁକି? ଏତେ ଦିନ ଧରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା? ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନିଜର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ି ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ନାରୀଙ୍କୁ ସେଥିରେ କେତେ ଅପମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ଓ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ନିକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକି? ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ଥାନକୁ ଯେକୌଣସି ପାପ କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା କଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗଲେ ଦେବତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ କିପରି? ଏହା ଏକ ବିରୋଧାଭାସ ନୁହେଁ କି? ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛୁଇଁଲେ କିମ୍ବା ସେବା କଲେ ତ ବାପା ଭାଇଙ୍କ ଚରିତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ ନାହିଁ? ତେବେ ଭଗବାନ ଆୟାପ୍ପା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କାହିଁକି? ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଧାର୍ମିକ ସମାନତାର ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ରାସ୍ତା ବି ସେହି ପଙ୍କିଳ ଗର୍ତ୍ତକୁ ହିଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ରଖାଯାଇ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଛି। କେବେ ସତୀ କରି ସ୍ୱାମୀର ଜଳନ୍ତା ଚିତାରେ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଛି ତ କେବେ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ମାନି ବନାରସ, ବୃନ୍ଦାବନ ଆଦି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ମଠ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଓ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିବା ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କନ୍ୟାମାନେ ଦେବଦାସୀ ହୋଇ ସମାଜର ଚରିତ୍ରହୀନ ଧର୍ମଗୁରୁ, ସାମନ୍ତ ଓ ନେତା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର କାମନା ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ଲୋଭରେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିପାରୁନଥିବା ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନଜନକ ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି କେତେ ଯେ ନିର୍ଯାତନା, ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧାନ କରି ଥୋଇଛି, ତାର କଳନା ନାହିଁ। କେତେକ ଗାଲୁଆ ପଣ୍ଡିତ ଯୁକ୍ତି କରି କୁହନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ନାରୀ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ହଁ, ଏହା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ପୋଥି ବାଇଗଣ। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଫର ଓମେନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନ ଭଜନ ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 1000 ବିଧବା ଓ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଉଚିତ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଉନଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଭାଷାରେ ମାଇକ୍ ଧରି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ନାରୀ ମହାନ, ଆମ ନାରୀ ପୂଜ୍ୟା, ଆମ ନାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି,
ତାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ, ମାନସିକ ଗୋଲାମୀ। ସେମାନେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବା ବଦଳରେ କ୍ଷତି ହିଁ ହେବ, ସେଭଳି ଅଧିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ହେବ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଧର୍ମଭୀରୁ ନାରୀମାନେ ଧର୍ମର କଡ଼ା ଶୃଙ୍ଖଳ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ନ ଖୋଜି ଆହୁରି ଭଲ କରି ନିଜକୁ ଲୁହା ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ତତ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଶିକ୍ଷିତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ସତ ନା କାଳ୍ପନିକ? ଯଦି ସତ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଯଦି କାଳ୍ପନିକ, ତେବେ ଆପଣ ଅଯଥା ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ କାହିଁକି? ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପମାନକୁ ଆଧାର କରି ନିଜେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ମଣିଷ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ କାରଣ କିମ୍ବା ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ନୁହେଁ। ହେତୁବାଦୀ ବାଲ୍ମୀକି ନାୟକଙ୍କ ଲିଖିତ ଆଜିର ଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।